हरि हरि बोल। गोल राधे राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। এই যে ফুল তুলসী। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। पापियों को पाप से ही तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयुति जगाने वाला। ये अमर मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवयुति जगाने वाला। हरि नाम योगी हरि धाम योगी, हरि नाम योगी हरि धाम योगी। ये जगत मंगल की आरती, पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही। ये शांति गीति पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती। ये मधुर सत पंथ सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी कुवानाने वाला। ये मधुर सत पंथ सत मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी कुवानाने वाला। श्री राम योगी घनश्याम योगी, श्री राम योगी घनश्याम योगी। ये भगवत महिमा की आरती, पापियों को पाप से ही तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Radhe Radhe Radhe, Jaya Radhe Radhe Radhe, Jaya Radhe Radhe. Nitai Gaur Hari Bal, Nitai Gaur Hari Bal, Nitai Gaur Hari. Jai Shah Prasada, Bhagavat Prasado, Jai Shah Prasadana, Gati Kotuyapi, Deyam Stubam Tasha, Jasha Sri Shandam, Bande Guru Sri Charanarvindam, Ajano Lambita Bhujo Kanakabodatu, Sankirtanaika Pitaru Kamalayatakshu, Vishambara Dijavaru, Jugadharma Palu, Bande Jagat Priya Karu, Karuna Avataru, Namati Kalashaitayo, Jagannatha Sutayo Cho, Savitrayo Saputrayo, Sakalatrayo Te Namo, Kasturi Tilakam Lalata Patale, Bakshastale No Kaustubam, Nashagre Paramu Pittikam, Karakale Venu Kore Kankanam, Sarvange Hori Chandanam, Shulalitam Kante Chamukta Boli, Gopasri Pariveshtitam, Vijayate Gopal Churamani, Tapita Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Tange Namami Hari Priye, Narayanam Namaskritam, Naran Chaivo Narottamam, Devi Saraswati Vyasenam, Tautu Jaya Mudirayet, Dadasya Vayasau Kishar Murati, Shema Varna Digambaram, Vyasanandana Shukamuni Charane, Koti Koti Karota Pranam, Tulasi Kananam Jatram,
यत्र पद्मवनानिचो पुराणं पाठानं जत्रो तत्र सन्निहितो हरि हरि भक्ति पराजे च हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा तेषां नित्यं नमो नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथो श्रीजीव गोपाल भट्टो दासो रघुनाथ चय गोस्वामीर करि चरण बंदन जाहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण सकल श्रोता वैष्णव मातृवृंदे करी नमस्कार कृपा करी चरण धूलि दाओ शिरेते आमार दुर्गमे प्रदीमेन वश्य स्खलते पादे नगतेर मोह सकृपा जष्टि दानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनं सकृपा जष्टि दानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतं महापुराणं प्रथमोऽध्याय प्रथमस्कन्धो मंगलाचरणम् यन्मादिस्तो जतुयन्नयादितरतो सौतर्स्ति विज्ञो सराटो तेनो ब्रह्महृदयादि कवाये मज्जन्ति यं सूरया तेजो वारी वृदां युरा विनिमायो जत्रमति सर्गा मृषा धमना सेन सदा निरर्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ग्रंथेर आरम्भे करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनिर स्मरण तिनिर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित परण। ताई एतक्षण आमरा मंगलाचरण करेছি। प्रत्येक लोके शुभ कार्जेर पूर्वे मंगलाचरण करें এবং मंगलाचरणे তিনি তিনার ইষ্টদেবকে প্রণাম জানান, বিজ্ঞপ্তি জানান, প্রার্থনা জানান। এই যে আমরা ভাগবতের মঙ্গলাচরণের কথা বললাম, এই মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার: আশীর্বাদ, বস্তু নির্দেশ আর নমস্কার। এই যে জন্মাদস্য শ্লোক, এই একটি শ্লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাগবতের তত্ত্ব কথা লুকিয়ে আছে। এই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি হলো ব্রহ্ম গায়ত্রী স্বরূপ। কারণ আমরা যখন ব্রহ্ম গায়ত্রী উচ্চারণ করি তখন আমরা কি বলি? প্রচোদয়াৎ, তাই না? এখানে কিন্তু প্রচোদয়াতের স্থানে তেনও বলা হয়েছে। আচ্ছা, আমরা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ সময় কিন্তু ধীমহি উচ্চারণ করি, এখানেও কিন্তু সত্যম পরম ধীমহি দেওয়া আছে। ভগবান
একে এখানে জন্মাদস্য বলা হয়েছে, অর্থাৎ ভগবান আপনার মতো আমার মতো মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করেন না। আমাদের সাধারণ মানুষের মতো পঞ্চভৌতিক দেহ তো তিনার নয়, চিন্ময় অপ্রাকৃত দেহ তিনার। এই জন্য এখানে জন্মাদস্য। আবির্ভাব তিরুভাব কহে মাত্র বেদ। ভগবান আবির্ভাব হন, প্রকট হন, তিরুভাব হন মানে অপ্রকট লীলায় যান। কিন্তু নিত্য লীলা তো তিনার সর্বদাই চলতেছে। এখন কথা হলো, ব্যাসদেব ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে ইনি সত্যের বন্দনা কেন করলেন? সত্যম পরম ধীমহি, কারণ সত্যই তো ধর্ম। সত্যের মতো পুণ্য নাই আর মিথ্যার মতো পাপ নেই। কেউ যদি তার সত্য রক্ষা করে, ধর্ম রক্ষা করে, তাহলে ধর্ম আসবে তাকে রক্ষা করতে। আপনি যদি নিজে ধর্ম রক্ষা না করেন, তাহলে ধর্ম কখনো আপনাকে রক্ষা করতে আসবে না। বিপদে পড়ে যদি আপনি বলেন হে ধর্ম তুমি আমাকে রক্ষা করো, হে ভগবান রক্ষা করো, আসবেন না। কেন আসবেন না? বলছে তুমি নিজে তো তোমার ধর্ম রক্ষা করো নাই, তো এখন ধর্ম কেমন করে আসবে তোমাকে রক্ষা করতে? একটা দৃষ্টান্ত দিলে পরে বুঝতে পারবেন আমরা কে কতটা ধর্ম রক্ষা করে চলতেছি। নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে যদি একটা অনুতাপ আসে, নির্বেদ উপস্থিত হয়, তাহলেই ভাগবত কথা সার্থক সফল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় আপনারা সবাই জানেন যে কর্ণের রথের চাকা মাটির নিচে ডেবে গিয়েছিল, তাই না? মাটিতে। কর্ণ তখন নিরুপায় কি করবেন? অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়ে লাফ দিয়ে নেমেছেন, আর নেমে চাকা ধরে ঘুরাচ্ছেন, চাকা তুলবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কি বলতেছেন? অর্জুন, এই তো সুযোগ, মারো বাণ, এই তো সুযোগ, মারো বাণ, এখনই কর্ণকে বধ কর। কিন্তু অর্জুন ইতস্তত খাচ্ছেন, বাণ মারবেন কি মারবেন না, ছাড়বেন কি ছাড়বেন না। কারণ অর্জুনের ভিতরে ছিল যুদ্ধ ধর্ম। যুদ্ধ ধর্মের নিয়ম আছে, নিরস্ত্র ব্যক্তির উপরে অস্ত্র প্রয়োগ করতে নাই, তাই না? এটাই তো নিয়ম। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুমি তাকিয়ে আছো কি? তোমাকে বলছি না বাণ যোজনা করো, মারো, এইবার সুযোগ। শব্দটা কর্ণের কানে গিয়ে ঢুকে গেছে। কর্ণ বলছেন, বাসুদেব কৃষ্ণ, তুমি না ভগবান, তুমি না ধর্ম স্থাপন করার জন্য পৃথিবীতে এসেছো, তাহলে তুমি অধর্মের উপদেশ দাও কেমন করে অর্জুনকে? আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে আছি, রণভূমিতে আছি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে রণভূমিতে। আমার রথের চাকা ডেবে গেছে, আমি তুলতে যাচ্ছি নিরস্ত্র, আর এই সময়ে বলছেন আপনি বাণ মারার কথা? আপনি না ধর্মের রক্ষক, আপনি না ধর্মের প্রবক্তা, আর আপনার মুখে এইরকম অধর্ম কথা? ভগবান তখন হাসছেন, বলে আমার মুখে অধর্মের কথা যেমন শোভা পাচ্ছে না, বলে তুমি বলছো তোমার মুখেও ধর্ম প্রচার শোভা পায় না। কেন? তুমি এখন আমাকে ধর্মের জ্ঞান দিচ্ছ, তুমি তো নিজে একটা অধার্মিক। অধার্মিক ব্যক্তির মুখে ধর্মের জ্ঞান শোভা পায় না কেমন করে? মনে নেই তুমি হচ্ছিলে দুর্যোধনের দক্ষিণ হস্ত, তাই না? দুর্যোধনের দক্ষিণ হস্ত তুমি, তোমাকে ছাড়া সে উঠে না, বসে না, খায় না, ঘুমায় না। দ্রৌপদীর যখন বস্ত্রহরণ হয়েছিল তখন তুমি ছিলে না ওখানে? ছিলে কি না বলো? তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল? একটা কুলবধূকে এত বড় সবার মধ্যে তাকে উলঙ্গ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বিবস্ত্র। তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল? তখন তুমি উঠে দাঁড়ালে না, সখা এ কি করছো, ছেড়ে দাও, এটা উচিত নয়, সে তো আমাদেরই কুলবধূ।
এত বড় ভারী সবার মধ্যে দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলে গালি দিল, তখন আপনার ধর্ম কোথায় ছিল? আজকে আমাকে ধর্ম শিখাতে এসেছো, উপদেশ দিচ্ছ আমাকে ধর্মের। অভিমন্যু বধের সময় সপ্তঋত্রী একত্রিত হয়ে বধ করলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? একজন যোদ্ধার সঙ্গে একজনই তো যুদ্ধ করে, তাহলে সপ্তরথী বেড়ে কেমন করে তাকে মারলে? তুমি ছিলে না ওই যুদ্ধে? তখন তোমার যুদ্ধ কোথায়? তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? আমার পুত্র শাম্ব যখন দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণাকে হরণ করে নিয়ে যায়, তোমরা 6 জনে মিলে একত্রিত হয়ে তাকে নিরস্ত্র করে তাকে বন্দী করে কারাগারে ফেলেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়েছিল? আজকে তুমি আমার ধর্মের উপদেশ দিতে এসেছো। তাই তোমার মতো অধার্মিক ব্যক্তির মুখে ধর্ম প্রচার শোভা পায় না। প্রচার করতে গেলে আগে আচারকে ঠিক রাখতে হবে নিজের। আচার এবং প্রচার এই দুইটা যদি ঠিক না থাকে, তার বাক্যের মধ্যে শক্তি আসে না। অর্জুন, দাঁড়িয়ে আছো কি? এক্ষুনি মারবান। চিন্তা করিও না। আমার বাক্য রক্ষা করতে গিয়ে যদি তোমার পাপ হয়, সেই পাপ আমি গ্রহণ করব। সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেক শরণম ব্রজম অহম ত্বম সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়ামি মা শুচম। তুমি আমার বাক্য রক্ষা করবে না কার বাক্য রক্ষা করবে? আমার ভজন করতে গিয়ে, আমার আদেশ পালন করতে গিয়ে যদি তোমার পাপ হয়, সেই পাপ আমি গ্রহণ করব। মারো বান। মেরে দিলেন বান। দেখেছেন, সত্যের মতো ধর্ম নাই। তাই সত্যকে রক্ষা করুন, ধর্মকে রক্ষা করুন, তাহলে ধর্ম আসবে আপনাকে রক্ষা করতে। এইখানে কেন তিনি সত্যের বর্ণনা করেছেন? তিনি তো শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারতেন, শ্রীরাম বলতে পারতেন, বিষ্ণু বলতে পারতেন, নারায়ণ বলতে পারতেন, কিন্তু বলছেন সত্যম পরম ধীমহি। ব্যাসদেব বড় বিবেকের সহিত মঙ্গলাচরণটা করেছেন। কারণ আমি যদি এখানে রাম শব্দ উচ্চারণ করি, রামানুজ সম্প্রদায়ের যে সমস্ত বৈষ্ণব আছেন, রামানন্দীরা আছেন, তারা বলবে এই গ্রন্থটা আমাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। দেখেছেন, এখানে রাম শব্দ দিয়ে বন্দনা করা হয়েছে, এটা আমাদের গ্রন্থ। তোমাদের কি অধিকার পাঠ করার পড়ার? এরকম বলবে, তখন দরকার নেই। যদি কৃষ্ণ বলি, সমানন্দী যারা আছে কৃষ্ণ ভক্ত, তারা বলে এটা আমাদের গ্রন্থ। বিষ্ণু বললে বিষ্ণু স্বামী যারা আছে, তারা বলবে এটা আমাদের গ্রন্থ। এই জন্য তিনি বলেন যে সত্যম পরম ধীমহি বলেই আমি ভগবানের বন্দনা করে যাব, যাতে কোনো সম্প্রদায় অধিকার করতে পারে না যে এটা আমাদের সম্প্রদায়ের গ্রন্থ, অধিকার করতে না পারে। 3টি শ্লোকের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেছেন। ভাগবতের মঙ্গলাচরণ 3 জায়গাতে আছে। গতকালকে একবার মঙ্গলাচরণ আমরা আলোচনা করেছি, মাহাত্ম্য পাঠেতে মঙ্গলাচরণ আলোচনা করেছি, কারণ ওটা আবার আজকে আরেকটি মঙ্গলাচরণ। 2য় স্কন্ধে যাওয়ার পরে দেখবেন সুখদেব গোস্বামীপাদ আবার ভাগবতের মঙ্গলাচরণ করবেন, করে ভাগবত আলোচনা। তাহলে দেখা গেল সত্যের উপাসনা, সত্যই আপনাকে রক্ষা করে, আর সত্যেরই বন্দনা করে গিয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন সমস্ত দেবগণ আহ্বান করেছিলেন, আপনি আসুন দেবকীর গর্ভে এসে আবির্ভাব হন, তখনও তারা সত্যেরই বন্দনা করে গিয়েছেন। কারণ ঈশ্বর হলেন সত্য, জগৎ হলো মিথ্যা। এই জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসের কারাগারে গিয়ে যখন তারা দেবকীর গর্ভকে স্তুতি করেছিলেন, সত্যব্রত সত্যপরম ত্রিসত্য সত্যিষ্ট যোনিং নিহিতশ্চ সত্য সত্যম সত্য সত্যম মানমৃতম সত্যব্রতিহি সত্যম আত্মাকম তম শরণম প্রপদ্যে। সত্য 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 বলে গিয়েছে, শরণম প্রপদ্যে। যেখানে সত্য আছে
সেখানে শান্তি আছে, সেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে বিশ্বাস আছে, সবই আছে। আর না হলে ওখানে সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বললেন সত্যম পরম ধীমহি। দ্বিতীয় শ্লোকে কি বললেন? এই যে ভাগবত, এই ভাগবতটা কাদের জন্য? ধর্ম পৈজিত্য কর্তব্য আত পরমং নির্মৎসরণাং সতাং। নির্মৎসহ ব্যক্তিদের জন্য, অর্থাৎ মাৎসর্য শূন্য, যাদের অন্যের উৎকৃষ্ট দেখে সহ্য করতে পারে না, তাদেরকে বলা হয় মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তি। মাৎসর্য পরায়ণ ব্যক্তির জন্য এই ভাগবত নয়, এই ভাগবত হলো মাৎসর্য শূন্য পরায়ণ ব্যক্তি। মাৎসর্য জিনিসটা বড়ই খারাপ। আমরা বিভিন্ন মহাত্মার কাছ থেকে শুনেছি, জ্ঞানেশ্বর নামে এক কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন, আর চাঙ্গেশ্বর নামে এক মহাযোগী ছিলেন। যোগী মহারাজ কৃষ্ণ ভক্তকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি তিনার যুগ সাধনের দ্বারা বনের বাঘকে বশ করে তার পিঠে উঠে বসে সোয়ারি হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তিনিও অনেক শিষ্য সন্ত করেছেন। আবার জ্ঞানেশ্বর তিনি কৃষ্ণ ভক্ত, নিষ্কাম কৃষ্ণ ভক্ত। তার কাছেও অনেক লোক যায়, বসে কীর্তন কীর্তন করে, দণ্ডবোধ প্রণাম করে। তো লোকের রোগ সুখ ব্যাধি আদি হলে কৃষ্ণ ভক্তের কাছে আয়, বাবা আমার এটা হয়েছে। তিনি একটু ভগবানের চরণামৃত দেন, এতেই ভালো হয়ে যায়। একটু নৃসিংহ মন্ত্র বলে ফু দিলেন, ঝাড়া দিলেন, এতেই ভালো হয়ে যাচ্ছে। কারণ এই কথা ধীরে 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 প্রচার হয়ে যাচ্ছে। যখন চাঙ্গেশ্বরের কানে গিয়ে ঢুকেছে, তখন তিনি একদম জলে পড়ে উঠে তালে বেগুন, হ্যাঁ দুদিনের ছেলে সে জ্ঞানেশ্বর, তার এত প্রভাব, এত বিস্তার, আর আমি 14 বার মৃত্যুকে জয় করেছি। যোগ সাধনার দ্বারা তিনি একবার নয়, দুবার নয়, 14 বার মৃত্যুকে, যাও এখন যাব না, মৃত্যুকে সরিয়ে দিতেন। আমার এত প্রশংসা লোকে করে না, আর তার প্রশংসা এত লোকে করে। এই জন্য তিনার মনের মধ্যে একটু হিংসা হল। আচ্ছা, দেখতে হবে তো এই জ্ঞানেশ্বরের সিদ্ধিটা কি। আজকালকে কেউ কেউ হনুমান সিদ্ধি করেন, কেউ কেউ অন্যান্য দেবদেবীর সিদ্ধি করেন, বিভিন্ন রকম সিদ্ধাই আছে। তো দেখব ওর কি সিদ্ধাই। তো একদিন একটা চিঠি লিখেছেন চাঙ্গেশ্বর, হে জ্ঞানেশ্বর, তুমি নাকি খুব বড় কৃষ্ণ ভক্ত, তোমাকে যদি তুমি যেকে যা বলো তাই হয়ে যায়, যে তোমার এই সিদ্ধি পরীক্ষা করা যদি আমি তোমাকে আহ্বান করতেছি, তুমি আমার আশ্রমে আসো। এখন জ্ঞানেশ্বর হাতে একটা মালা নিয়ে জপ করতে করতে রওনা হয়েছেন, চাঙ্গেশ্বরের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। কিন্তু চাঙ্গেশ্বর বসে আছে, এখনো কেন আসতেছে না জ্ঞানেশ্বর? আমার তো আরো অন্য কাজকর্ম আছে, লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে হবে, অনেক কিছু। ইনি তখন কি করে বাঘের পিঠে করে রওনা হয়েছেন জ্ঞানেশ্বরের বাড়ির দিকে। তো জ্ঞানেশ্বর যেদিকে যায় তার পিছে পিছে হাজার হাজার লোক যায়। চাঙ্গেশ্বর যেদিকে যান হাজার হাজার লোক যাচ্ছেন। আরে এত লোকের ভিড় কেন? বলে চাঙ্গেশ্বর মহাযোগী আসতেছেন। সত্যি তো, বাঘের পিঠের মধ্যে বসে আসতেছেন। ওনাকে একটা চেয়ার দিয়ে দাও না, যাদের যেরকম বুঝে দিতে হবে, ওই ব্রেঞ্চি দিয়ে দাও, ওখানে যাদের পায়ে হাত ব্যথা আছে অসুবিধা নেই। কারণ আমাদের ভাগবত তো অনেক উপরে, পরিস্থিতি অনুসারে আমাদেরকে করতে হবে। জ্ঞানেশ্বর
তখন এক পাশে দাঁড়িয়ে গেছেন। তো জ্ঞানেশ্বরের পাশে তো বেশ কিছু লোক আছে, আর চাঙ্গেশ্বরের জয়ধ্বনি দিয়ে দিয়ে সবাই আসতেছেন। হ্যাঁ, চাঙ্গেশ্বরের শিষ্যরা বলতেছে, গুরুদেব ওই দেখেন জ্ঞানেশ্বর হাতে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অনেক লোক তার পাশে। তিনি গিয়া উপস্থিত। ও, তোমার নাম জ্ঞানেশ্বর? তো বাবা, তোমার কটার সময় আসার কথা ছিল আমার আশ্রমে, এত দেরি কেন? বলে, মহারাজ অনেক দূরের রাস্তা তো, সকালবেলা ঠাকুর সেবা করে টরে তারপরে বেরিয়েছি, পায়ে হাঁটতে। পায়ে হেঁটে তুমি কি সিদ্ধি লাভ করেছ? পায়ে হেঁটেই যদি ঘুরে বেড়াও তো তুমি কি সিদ্ধি লাভ করেছ? হ্যাঁ, দেখো না, আমি বাঘের পিঠে হয়ে যাই, আর লাগাম হলো সর্প, সর্পকে লাগাম করেছে, আর বাঘকে সোয়ারি বানিয়ে যাচ্ছি। সিদ্ধি কাকে বলে? দেখি তো তোমার সিদ্ধি দেখাও তো দেখি, লোকে তো তোমার খুব প্রশংসা করে। আমি তো সিদ্ধি টিদ্ধি জানি না। লোকে যে বলে, লোকে তো বলবেই, আমি তো সিদ্ধি জানি না। কারণ যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা কখনো সিদ্ধি চায় না। সিদ্ধি যদি কেউ চায় তাহলে সে ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অনিমা, লগিমা, প্রাপ্ত, কাম্যা আদি 18 প্রকার সিদ্ধি আছে। তার মধ্যে 8টা সিদ্ধি হলো একেবারে বিশেষ। আকাশ মার্গে উড়ে যেতে পারবেন, জলের উপরে দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারবেন, একটা গাড়ি দাঁড়া করে দিতে পারবেন, স্তম্ভন, গাড়ি আর চলবে না, স্টার্টই হবে না গাড়ি। যে কোনো পাথরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারবেন, দিওয়ালের ভিতরে ঢুকে যাবেন, খাম্বার ভিতরে ঢুকে যেতে পারবেন, যে কোনো মানুষের শরীরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারবেন, অনেক দূরের বস্তু দর্শন করতে পারবেন, অনেক দূরের বস্তুর ঘ্রাণ পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, অমুকের বাড়িতে অমুক জিনিস রান্না হচ্ছে, এখান থেকে বলে দিতে পারবে ঘ্রাণে। এই যে 18 প্রকার সিদ্ধি আছে, এই সিদ্ধি কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তদের পিছে পিছে ঘুরে বেড়ায়, মুঝে লে লেও, মুঝে লে লেও, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত চায় না। কারণ যে সিদ্ধি চাইবে সে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর সিদ্ধি নিয়ে আমি কি করবো বলেন তো? সিদ্ধি নিয়ে তো এই জগতে আমি মান যশ প্রতিষ্ঠাই তো কামাইব, আর তো কিছু নয়, আর তো কিছুই হবে না। পরকালের উপায় কিচ্ছু হবে না সিদ্ধির দ্বারা। কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম যদি কেউ লাভ করতে পারে তাহলে তার আর মাতৃজঠরে এসে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এই জন্য সিদ্ধি আমাদের পিছে ঘুরে বেড়ায়, আমরা সিদ্ধি চাই না। হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তুমি কেমন বুঝেছি, চলো আমার আশ্রমে বহু লোক বসে আছে, তোমার আমার সিদ্ধি পরীক্ষা করে দেখার জন্য কে বড়। ওই যে এই মাৎসর্য পরায়ণ, এই জন্য কে বড়, এই জন্য তোমার আমার বসে। তিনি বলছে, ঠিক আছে তাহলে যান আপনি, আমি আসতেছি। আরে তুমি পায়ে হেঁটে কতক্ষণ যাবে, বসো আমার বাঘের পিঠে বসো। দেখেন মহারাজ, বাঘও তো আমাদের মতন একটা প্রাণী, সে আপনাকে বহন করে নিচ্ছে, তার মধ্যে আবার আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আমি যদি আজ বাঘের পিঠে হয়ে যাই, তো কোনো না কোনো জন্মে বাঘ তখন মানুষ হবে, আমি হব বাঘ, আমাকে তাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে পিঠে। এটাই তো প্রারব্ধ কর্ম। আজকে যদি আমি তার পিঠে হয়ে যাই তাহলে সে কখনো আমার পিঠে হয়ে যাবে। দরকার নেই বাবা বাঘকে কষ্ট দেওয়ার, 2 মিনিট দেরি হোক তাও আমি যাব না। না, তাড়াতাড়ি চলুন। তো পাশে দেখে একটা এত বড় পাথর পড়ে আছে, প্রায় 2-3 মণ ওজনের পাথর। এই যে রাস্তাঘাট থাকে না, বড় বড় পাথর পড়ে আছে, রাস্তা থেকে পাথর পড়ে আছে। হে পাথর, আমি যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়ে থাকি, আমি যদি ভগবানের সেবা পূজা করি, নাম সংকীর্তন করে থাকি, তা তুমি আমাকে চাঙ্গদেবের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও। বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাথরটা উঠে গেছে মাটি থেকে শূন্যে, উনিও বসে গেছেন, পাথর উঠতে শুরু হয়ে গেছে। চাঙ্গদেব তো অবাক, আরে এবার কোন সিদ্ধি? আমি না হলে বনের একটা পশুকে মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত করে তাকে বাঘে সোয়ারি বানিয়েছে, তার পিঠে বসেছি, কিন্তু এই পাথরের মধ্যে প্রাণদান করে দিল কোন শক্তির দ্বারা? পাথর কখনো আকাশে উঠতে শুনেছেন? এত যে আশ্চর্য কথা, এই পাথর উড়ে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, চন্দ্রলোকে নাকি হয় শোনা যায়,
বায়ুমণ্ডলে আছে বড় বড় পাথর ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীতে তো হচ্ছে না। আশ্চর্য, এমন কোন শক্তি? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও ভাই, তুমি এই শক্তিটা কোথা থেকে লাভ করলে? বলে কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা। তোমাকে আগেই বললাম না, কৃষ্ণ ভজন করলে সব অনিমা লগিমা প্রাপ্ত কর্মাদি সব সিদ্ধি এসে যায়। চাঙ্গদেব তখন নত হয়ে গেলেন, বলে আর তোমাকে আমার বাড়িতে গিয়ে সিদ্ধি দেখাতে হবে না। কারণ আজকালকার লোক ওই চমৎকারকে নমস্কার করে, একটু চমৎকারী কিছু না দেখাইলে কেউ নমস্কার করতে যাবে না। এই যেখানে সেখানেই তিনি নমস্কার করে, মাথা নস্তক করে তিনি চলে গেলেন। একে বলা হয় মাৎসর্য। যতক্ষণ মনের মধ্যে মাৎসর্য থাকবে ততক্ষণ ভগবত প্রাপ্তি হবে না, বুঝছেন? আচ্ছা, ঠিক অনুরূপ আরেকটা আমরা দৃষ্টান্ত পেয়েছি, অথচ সেটাকে মাৎসর্য বলা হয় নাই। হিমালয় পর্বতের নাম শুনেছেন আপনারা সবাই? হিমালয় পর্বত তিনার কন্যা পার্বতীকে মহাদেবের কাছে বিবাহ দিয়েছেন, তাই না? হিমালয়, এই জন্য তিনার বড় গর্ব, বড় অহংকার, আমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব। ভালো মেয়ের জামাই পালে সবাই একটু গর্ব করে, একটু অহংকার করে। হ্যাঁ জানিস, এই তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস? আমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব। এখন যেখানে উৎসব অনুষ্ঠান হয়, নিমন্ত্রণ হয়, যায় গেলে পরে এই কথাই, চিনিস আমাকে? হ্যাঁ, আমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব। শুনতে 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 বিন্দু পর্বতের আর ভালো লাগছে না। আচ্ছা, রোজই যদি একটা কথা যদি কেউ বলে সেটা সহ্য হয়? আচ্ছা, আমাকে দেখেই বলুক আর আমাকে না দেখেই বলুক, কিন্তু শব্দটা যেন কানে আসে। একদিন বিন্দুপত্র রেগে গেছে, বিন্দু পর্বত, আরে তো তোমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব হয়েছে, কি হয়েছে? হ্যাঁ, যেই বলছে বলে বাহ কি হয়েছে দেখি, এইরকম একটা জামাই বানিয়ে দেখা তো দেখি, এইরকম একটা মেয়ের জামাই বানিয়ে দেখা দেখি। ঠিক আছে, আমিও দেখাইব তোমাকে, তোমার এই গর্বকে আমি খর্ব করে ছাড়বো। আমি এমন একটা মেয়ের জন্ম দিব, আর এই মেয়েকে এমন জায়গায় বিবাহ দিব যে তোমার মেয়ের জামাই এসে আমার মেয়ের জামাইকে প্রণাম করবে। মাৎসর্য দেখেন। হ্যাঁ, চিন্তা করছেন? তোমার মেয়ের জামাই দেবাদিদেব মহাদেব বলে বড় অহংকার, তোমার এই অহংকারকে আমি চূর্ণ করবো। আর কোথায় গিয়ে কথা বলতে পারবে না। কিভাবে? তোমার মেয়ের জামাই এসে আমার মেয়ের জামাইকে প্রণাম করবে। তো ঠিক আছে, তাহলে দেখা। বিন্দু পর্বত গিয়ে বসে গেলেন তপস্যা করতে। ব্রহ্মার তপস্যা করতে 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 ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দিলেন। ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হয়েছেন, বর চাও। কি বর চাইবে? যে বর চাইবে সেই বর দেব। বলে আমাকে এমন একটা মেয়ে দেন, আর আমার মেয়ের জুড়ি এমন একটা জামাই দেন যাকে দেবাদিদেব মহাদেব এসে প্রণাম করবে। আমার তপস্যাটা কিন্তু ওর সঙ্গে পাল্টাপাল্টি তপস্যা। দেখেছেন ভজন সাধন করতেও দেখেছেন? তুমি যখন এতটুকু ভজন করে মহাদেবকে মেয়ের জামাই পেয়েছো, আমি তার থেকে বড় চাইব। তোমার মেয়ের জামাই এসে আমার মেয়ের জামাইকে প্রণাম করবে। এখন তো ব্রহ্মারও মাথা ঘুরিয়ে গেছে, ওরি বাবারে এমন মেয়ের জামাই পাবো কোথায়? হ্যাঁ, যে দেবাদিদেব মহাদেব এসে তাকে প্রণাম করবে। তখন ব্রহ্মা চিন্তা করলেন একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তো আর কেউ নেই, তাহলে কৃষ্ণ হতে হবে তার মেয়ের জামাই। কৃষ্ণ যদি তার মেয়ের জামাই হয় বিন্দু পর্বতের, তাহলে তো রাধারানীকে বিন্দু পর্বতের কন্যা রূপে পাঠাতে হবে। চিন্তা করতে পারছেন? ব্রহ্মা তখন চিন্তায় পড়ে গেছেন। তাই কোনো না কোনো কল্পে, আমাদের পদ্মকল্প, ব্রহ্মকল্প, নীলবরাহ কল্প, শ্বেতবরাহ কল্প, ঠিক না, কোনো না কোনো কল্পেতে তখন ব্রহ্মা কি করলেন? বলেন যে যাও গো রাধারানী, তুমি গিয়ে বিন্দু পর্বতের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করো।
উপায় নেই। রাধারানীকে একবার বিন্দু পর্বতের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করতে হলো। বিন্দু পর্বতের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন ওখানে, আর এইদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে এসে জন্মগ্রহণ করলেন মথুরা মণ্ডলে। কংস তো দুধ পাঠাচ্ছে শিশু হত্যা করার জন্য, তো কৃষ্ণকে মারতে গেল, কৃষ্ণই তো উল্টা পুতনাকে মেরে দিলেন। সেখানে বলছেন যে পুতনা বলতে কোনো মহিলার নাম নয়, পুতনা হলো একটা জাতির নাম, পুতনা। আমরা মনে করি পুতনা রাক্ষসনী মানে এক মহিলার নাম তার পুতনা, ওই রাক্ষসনী গিয়েছে কৃষ্ণকে মারতে, কিন্তু না, একটা জাতি। এদের কাজ হলো শিশু হত্যা করে ঘুরে বেড়ানো, এই জন্য এদেরকে পুতনা বলা হয়। এক পুতনা আসলো কৃষ্ণকে মারার জন্য, আর এক পুতনা, আরো এরকম অনেক পুতনা পৃথিবীর চতুর্দিকে গিয়েছেন, বিন্দু পর্বতে চলে গেছে। ওখানে গিয়ে শ্রীমতী রাধারানীকে পেয়ে তুলে নিয়েছে, আকাশ মার্গে নিয়ে চলে আসতেছে। তখন তাদের কুলগুরু সেটা দেখতে পেলেন, দেখতে পেয়ে বলছে, আরে দেখো দেখো তোমাদের মেয়েদেরকে নিয়ে চলে যাচ্ছে গো রাক্ষসনী, আরে সব রাক্ষসী চলে যাচ্ছে, গুরুদেব রক্ষা করো রক্ষা করো। তখন তিনি রাক্ষস নিধন মন্ত্র মেরে দিলেন। পুতনার গায়ের মধ্যে আগুন লেগে গেল শূন্য মার্গেই। পুতনা রাধারানীকে ছেড়ে দিল। রাধারানী পরে গেলেন যমুনার জলে একটা পদ্ম ফুলের উপরে, যমুনার জলে পদ্ম ফুলের উপরে পড়ে গেলেন। এইবার সেই পদ্ম ফুল দশদিক আলোক করে ভাসতে 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 এসে গোকুল মহাবনে উপস্থিত, রাবেল গ্রামে উপস্থিত। এদিকে বিশ্ববানু মহারাজের স্ত্রী কীর্তিদা সকালবেলা গেছেন স্নান করতে, দেখেন নদীর মধ্যে একটা পদ্ম ফুল ভেসে আসতেছে, এই বড়, আর একেবারেই আলো চতুর্দিক। সাঁতার দিয়ে গিয়ে পদ্ম ফুলটা যখন ধরলেন, তখন দেখেন অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণের এক শিশু ওর মধ্যে শয়ন করে আছে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ লেখা আছে। আরে এত ছোট্ট শিশু, পুতুলের মতো, এই ধরে আনছেন হাতে নিতে, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে, বড় হয়ে গেছে। এইভাবে শ্রীমতী রাধারানী অজনী সম্ভব হয়ে আসলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তিনার বিবাহ হলো ভান্ডির বটে। বৃন্দাবনের মধ্যে 12টি বনের মধ্যে একটা বনের বন আছে ভান্ডির বন। সেই ভান্ডির বনের ভান্ডির বট গাছের নিচে ব্রহ্মা এসে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন। এইবার মহাদেব আসলেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কি হলো, আমার মেয়ের জামাইকে তোমার মেয়ের জামাই এসে প্রণাম করবে, করাইয়া ছাড়লো। আচ্ছা, তাহলে এটাকে কি মাৎসর্য বলা যাবে? তখন বলছেন যে না, এটা কিন্তু মাৎসর্য বলা যাবে না। কেন? এটা হরি ভজনের জন্য, হরি ভজনের একটা অনুকূল আছে না। এই জন্য হরি ভজন করতে গিয়ে যদি কেউ বলে, হ্যাঁ তুমি যখন ফলাহার করছো আমি নির্জলা ব্রত করব, তুমি যখন নির্জলা করছো আমি নির্জলাও করব, রাত্রি জাগরণও করব, তাহলে ওটা কিন্তু মাৎসর্য বলা যাবে না। এই দৃষ্টান্তটা এইখানে এই জন্য দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এবার তৃতীয় শ্লোক, জয় রাধে। তৃতীয় শ্লোক আমরা এখন আস্বাদন করব। নিগমা কল্পতরুর গলিত ফলম শোক মুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম পিবত ভাগবত রসমালয়ম মোহরসিকা ভুবি ভাবুকা। বলছেন এই শ্রীমদ্ ভাগবতটা হলো নিগম কল্পতরুর গলিত ফলম। নিগম শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ শাস্ত্র, চারি বেদকে মন্থন করে, চারি বেদ দধি, চারি বেদকে দধি মন্থন করেছেন, করে ভাগবত রূপী নবনীত পেয়েছেন।
ভাগ কেন বলছেন নিগম কল্পতরু, আবার বলছেন কি গলিত ফলম, মানে গাছে পাকা ফল। গাছে পাকা ফলের কিন্তু সুস্বাদু খুব বেশি। আজকাল তো কার্বাইড দিয়ে ঔষধ দিয়ে পাকায়, এই জন্য স্বাদটা বেশি পাওয়া যায় না, কিন্তু যেটা একবারে প্রকৃতভাবে গাছের মধ্যে পাকে ওর স্বাদটা আলাদা। তাই নিগম কল্পতরুর গলিত ফলম, গাছে পাকা ফল। শুক মুখোদ অমৃতম দ্রব সংযুক্ত, ওই ফলের মধ্যে কিন্তু শুক পাখি চঞ্চু মেরেছে। আচ্ছা, শুক পাখি কিন্তু ওই মিষ্টি ফল ছাড়া চঞ্চু মারে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে শুক পাখি যে ফলের মধ্যে চঞ্চু মারবে ওটা মিষ্টি হবেই হবেই হবে। হ্যাঁ, চঞ্চু যেখানে চঞ্চু মারবে সেটা মিষ্টি হয়ে যাবে। নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শুক মুখাত অমৃত দ্রব। এখন গাছে পাকা ফল যদি মাটিতে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্য ওটা ডালে ডালে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসতে হয় এমন ভাবে। এই জন্য ভাগবতটা গুরু পরম্পরা অনুসারে এসেছে, লাভ দিয়া আসে নাই তো। ভগবান নারায়ণ দিলেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা দিলেন নারদকে, নারদ দিলেন ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব দিলেন সুখদেবকে। দেখেন পরম্পরা, যেভাবে গুরু পরম্পরা আছে সেইভাবে ভাগবত পরম্পরা। পরম্পরার একটা শক্তি আলাদা। বংশ পরম্পরা বলি না আমরা, ঠিক তেমনি ভাবে গুরু পরম্পরা, ভাগবত পরম্পরা। বলছেন পিবত ভাগবত রসমালয়ম, রসমালাই খেতে যেমন খুব স্বাদিষ্ট স্বাদ, একবার খাইলে পরে আরেকবার খাওয়া ইচ্ছা হয় রসমালাই, ঠিক তেমনি ভাবে ভাগবত এইরকম স্বাদিষ্ট বস্তু, বারবার শোনার ইচ্ছা হয়, বারবার শোনার ইচ্ছা হয়। মহাপ্রভু যে কতবার প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ করছেন তার শেষ নেই। হয়তো কোথায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে, মহাপ্রভু গিয়ে বসলেন, হয়তো কেউ জিজ্ঞেস করছে প্রভু আজকে কোন লীলা আলোচনা করব, প্রহ্লাদ চরিত্র। একই প্রহ্লাদ চরিত্র প্রতিদিন শুনতেছেন, তারপরে যেন নিত্য নতুন বলে মনে হচ্ছে। কেন? কারণ ওখানে শিকার জিনিস আছে। 5 বছরের বালক হরিকে ভজন করে সন্তুষ্ট করে দিল, হরি খাম্বার থেকে প্রকট হয়ে গেলেন। আর আমাদের এক একজনের 40 বছর 50 বছর 60 বছর হয়ে গেছে, আমরা হরি ভজনই করি না। আমরা কুকুরের মতো জীবন যাপন করতেছি, ক্ষুধা লাগলেই খাবার জন্য ছুটাছুটি করতেছি, নিদ্রা আসলেই বিছনা কোথায় খুঁজতেছি সুখের জন্য। কিন্তু এই নরতনু তো হরি ভজন করার জন্য ভগবান দিয়েছে। এই জন্য পিবত ভাগবত রসমালয়ম, কতদিন পান করবেন? বলে যতদিন দেহের মধ্যে প্রাণ আছে। যতদিন দেহের মধ্যে প্রাণ আছে ততদিন আপনি এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ পান করে যান। একে কখনো ছেড়ো না, কখনো ছেড়ো না, কখনো ছাড়বে না। সমর্থ থাকলে প্রতিদিন 1 অধ্যায় করে পড়ুন, অর্ধ একটা শ্লোক করে প্রতিদিন পড়ুন, অর্ধ শ্লোক প্রতিদিন পড়ুন, তাতেও আপনার মঙ্গল, তাতেও আপনার কল্যাণ। এই ভাগবত আমরা যত সুলভভাবে পেয়েছি, দেবতারা পর্যন্ত পায় নাই, তাদের জন্য দুর্লভ ছিল। গতকালকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত এসে ফিরে চলে গেলেন, তিনি ভাগবত পেলেন না, বঞ্চিত হয়ে গেলেন। আমরা সেই ভাগবত পেয়েছি। এই ভাগবত মহাপুরাণকে পাওয়ার জন্য নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষিগণ বসে যজ্ঞ করতেছেন ভগবানের নামে। ভগবান কৃপা করে আমাদেরকে ভাগবত ধর্ম। নৈমিষয় অনিমেষ ক্ষেত্রম ঋষয় সনকাদয় সত্রৌ সর্গালোকায় সহস্রৌ সমমাশ্রুত। সংকল্প হলো 1000 বৎসর। 1000 বৎসর পর্যন্ত আমরা
এই শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণ প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করব। 1000 বৎসর করার পরেও যদি ভাগবত না পাওয়া যায় তাহলে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিয়ে দিব, বিশ্রাম। এই 1000 বৎসরের মধ্যে যাতে কেউ মারা না যায়, এর জন্য স্বয়ং ধর্মরাজ যমকে এনে উপস্থিত করেছেন। আপনি এখানে বসে থাকুন, আর ধর্মরাজ যম যেখানে বসে আছে ওখানে আর কে আসবে নিতে? এইভাবে তিনি যজ্ঞ করেছেন। সেই সময়ে সুতমুনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা গতকালকে আলোচনা করেছি। আজ আমরা আলোচনা করব সুতমুনিকে পাওয়ার পরে শৌনক ঋষিগণ সুতমুনিকে 5টি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমে কিভাবে করেছেন? আগে সুতমুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেছেন। এগুলো শিকার বিষয় আছে। আমরা তো রাস্তাঘাটে পেলেই, ও সাধু বাবা বলেন তো এই প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে জানতো, বুঝেছেন? কিন্তু না, সাধু আসবেন, তাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করব, তার ভোজনের ব্যবস্থা করব, তিনি বিশ্রাম করবেন, তারপরে তার পদসম্ভাষণ করতে করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমরা আমাদের প্রশ্নটি উত্থাপন করব। এটাই বলছেন শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা। কি কেন? শৌনক মুনি বলছেন, আপনি সাধুগণের ভূষণ। এই কলিযুগের মানুষের আয়ু হলো অল্প, সাধন ভজনে তাদের কোনো রুচি নেই এবং প্রবৃত্তিও নাই, যে শোনার পরেও করব সেটাও হয় না। সারা জীবন তো শুনেই যাচ্ছেন, পালন করে কজন? এই জন্য বলছে শোনার পরও প্রবৃত্তি নেই, নিবৃত্তি মার্গে সব। কিন্তু সব জায়গায় নিবৃত্তি নয়, বলছেন প্রবৃত্তি মার্গ থেকে নিবৃত্তি মার্গ তো শ্রেষ্ঠ। ত্যাগাৎ শান্তি নিরন্তরম। তো কে কতটা ত্যাগ করতে পেরেছে? তাহলে এই কলিযুগে মানুষটা হচ্ছে অলস, তাদের অল্প আয়ু, মন্দ বুদ্ধি। বুদ্ধিটা খুবই খারাপ কলিযুগের মানুষের। কেন খারাপ বুদ্ধি? বলে তারা যেটা আগের কাজ ওটা পরে করে, আর যেটা পরের কাজ ওটা আগে করে, আর নিজেকে মনে করে আমার মতো বুদ্ধিমান কেউ নেই। শাস্ত্রে বলছে 100টা কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে ভগবানের প্রসাদ খাবে। কেউ যদি তোমাকে বলে যে নাও নবদ্বীপ থেকে এসেছি, একটু প্রসাদ এনেছি, নাও, জগন্নাথপুরীর থেকে এনেছি বা বৃন্দাবন থেকে, আমরা বলি ওই তুই পাঠির মধ্যে রেখে দেন। হ্যাঁ, স্নান টান করে সব কিছু কাজ টাজ করে তারপরে এসে খাবো। কিন্তু শাস্ত্র বলছে প্রসাদ প্রাপ্তি মাত্র ভক্ষণ, কার্য বিচার নাই। বুঝেছেন? তাহলে আমরা কত বড় বুদ্ধিমান না? শত বিহায় ভোজনম, 100টা কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করবে। 1000টা কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে স্নান করবে। কিন্তু আমাদের দুনিয়ার সব কাজ শেষ করার পরে বেলা 10টার সময় গিয়ে স্নান, 11টার সময় স্নান। সূর্য উদয়ের আগে স্নানের কথা বলে গেছেন। সূর্য উদয়ের আগে স্নান করলে আপনি ঘরে বসে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ করতে পারবেন। গঙ্গা স্নানের জন্য এত গাড়ি ভাড়া দিয়ে কত খরচ করে এত দূর গিয়ে গঙ্গা স্নান করতে হবে না। বেলা 10টার সময় স্নান তো আসরিক স্নান হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা কত বড় বুদ্ধিমান। তারপরে বলছেন 1 লক্ষ কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে দান করবে। যদি আপনার বাড়িতে কেউ আসে, জয় রাধে বাবা, এখন হাত খালি নাই, পরে আসবেন, কিন্তু বলছে 1 লক্ষ কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে দান করো। আর 1 কোটি কাজ ছেড়ে দিয়ে আগে হরির ভজন করো।
আর আমরা কি করব, মেয়েটা বিয়ে দিয়ে দেই, তারপরে একবার বৃন্দাবন ঘুরবো, তারপরে এসে দীক্ষা নিব, ভজন করব। আর মেয়ে বিয়ে দেওয়ার আগে তুমি যদি পটল তুলে ফেলো তাহলে তো হয়েই গেল। কুটি ত্যক্ত্বা হরি ভজেত। এই জন্য বলছে কলিযুগের মানুষ নিজেকে বড় চালাক মনে করে, কিন্তু শাস্ত্রে বলছেন যে এরা মহামূর্খ, এরা চালাক নয়, এরা উল্টা কাজ করে। যেটা আগে করার কথা এটা পরে করবে, যেটা পরে করার কথা ওটা আগে নিয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়, আগেই করতে শুরু করে দেয়। তাই বলছি আপনি তো পরোপকারী, আপনার অভিজ্ঞতাও আমাদের থেকে অনেক বেশি। জীবের মঙ্গলের জন্য সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে যে সার কথা আছে সেটা আপনি আমাদেরকে বলবেন। কারণ যেহেতু কলিযুগের মানুষের আয়ুটা অল্প, কিভাবে সাধন ভজন করে তারা ভগবত পাদপদ্ম লাভ করতে পারবে, ভগবত ধামে যেতে পারবে, ইহকালে সুখ শান্তি লাভ করতে পারবে, পরকালে তার কল্যাণ হবে, সেই কথা বলবে। এটা তো গেল একটি কথা। দ্বিতীয়ত হলো, আমরা তো ভাগবত পড়লে পরে শুনি ভগবান নাকি আজন্ম, মানে জন্মগ্রহণ করেন না, জন্মাদস্য শ্লোক বলছেন। তাহলে আমরা শুনি কেন যে ভগবান ধর্ম রক্ষা করার জন্য যদুবংশে এসে দেবকীর গর্ভেতে তিনি দেবকীর পুত্ররূপে কংসের কারাগারে জন্ম নিয়েছেন? কেন শুনি আমরা এই কথাটা? দুইটা প্রশ্ন। তৃতীয় প্রশ্ন, যদিও নারদাদি অনেক মহাত্মাদের লোক থেকে আমরা ভাগবত কথা অনেকবার শুনেছি, ভগবান লীলা কথা, কিন্তু এতে আমাদের কান মন তৃপ্তি হয় নাই। এই জন্য আপনি দয়া করে ভগবানের যত অবতার লীলা আছে সবগুলো আপনি আমাদের কাছে বলবেন, একটা ছাড়বেন না। আমরা কিন্তু প্রশ্ন করতে জানি না, আপনি নিজেই প্রশ্ন করবেন, নিজেই উত্তর দিবেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। আরেকটা যদি জানার ইচ্ছা, এই যে প্রকৃতির বশীভূত হয়ে জীব একেবারে ঘড়ির কাটার মতন বারবার জন্মগ্রহণ করছে আর বারবার মরতেছে, বারবার জন্মগ্রহণ করতেছে মরতেছে, এই জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে কিভাবে, সেই কথা বলবে। আরেকটি প্রশ্ন আমাদের, ধর্মের রক্ষক, ব্রাহ্মণ রক্ষক, সাধু রক্ষক, ভক্ত রক্ষক, বৈষ্ণব রক্ষক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ ধামে চলে গেলেন তখন ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়েছিলেন? যে ধর্ম রক্ষা করার জন্য ভগবান আসলেন তিনি নিজ ধামে চলে গেলেন, তাহলে ধর্ম কার শরণাপন্ন হয়ে আছে? এই প্রশ্নের উত্তরটাও আপনি কৃপা করে আমাদেরকে দিবেন। দেখেন, এই কলিযুগ আগত জেনে আমরা কিন্তু এই স্থানে এসে বসে আছি, কারণ এই স্থানে কলি আসতে পারবে না। অতএব আপনি কৃপা করে আমাদেরকে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইখান থেকে কিন্তু ভাগবত কথা শুরু হয়ে গেল। সুতমুনি তখন কি করলেন? প্রথমে নারায়ণকে প্রণাম করলেন, তারপরে সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করলেন, ভগবানকে প্রণাম করে তিনি এখন প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যোগ প্রযোজ্যতে। যদি এই 84 লক্ষ জুনি থেকে কেউ মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে তাকে কৃষ্ণ ভজন করতে হবে। কৃষ্ণ ভজন না করলে কিন্তু তার মুক্তির কোনো উপায় নেই, কারণ মুক্তি অন্য কোনো দেবদেবীর হাতেই নাই। অন্য দেবদেবীরা আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না, তাদের সেই ক্ষমতা নেই, তাদের হাতে নেই। এই জন্য বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যোগং প্রযোজ্যতে জনয়তস্তম বৈরাগ্যানাম জ্ঞানাম যত। ভজনটা কিভাবে করতে হবে? কৃষ্ণ ভজন না বৈরাগ্য মনে আনতে হবে। আমি লোকনাথেরও পূজা করব, আবার কৃষ্ণরও পূজা করব, কালীরও পূজা করব, আবার রাধারও পূজা করব, হবে না, ওরকম হয় না। কারণ
আপন আপন স্থানে প্রীতি সবাই টানে, ভক্তি পথে দিবে বিগতি। আপনি যার ভজন করতে চান সে তো আপনাকে টানবে। এই জন্য এক মন, এক দেবা, এক সেবা, এক দেবা এক সেবা হতে হবে, তবেই কি আপনার মঙ্গল। লক্ষ্মী পূজা না করলে তো ধন আসবে না, তাই না? তো বৃন্দাবনে তো লক্ষ্মী প্রবেশই করতে পারেন নাই। ভাগবতে খুলে দেখেন আর চৈতন্য চরিতামৃত দেখেন, যে কোনো গ্রন্থ দেখেন, যমুনাকে পার হইতে দেন নাই যমুনা দেবী। খবরদার লক্ষ্মী দেবী, তুমি বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারবে না। বৃন্দাবনে মানুষ কি না খেয়ে মরে যাচ্ছে? গিয়ে দেখেন তো এক একজনের বিল্ডিং কয়তলা করে আছে। আমাদের একটা সবার যতজন কৃষ্ণ ভক্ত সবার করে দিয়ে লক্ষ্মীর একটা ঘট বসিয়ে রেখেছে, উপায় নেই, না হলে মা। এক দেবা এক সেবা, না পুজিব দেবী দেবা, এই তো অনন্য ভজন। আপনারাও গীতা পড়েন, গীতার মধ্যে লেখছেন অনন্য ভক্ত হওয়ার জন্য। অনন্য ভক্ত মানে কি? একজনের সেবা পূজা করা, এক কৃষ্ণ ভজন করা। কারণ রাধা রানী থেকে তো পঞ্চ প্রকৃতি এসেছেন। আপনি দুর্গাই বলেন, আর লক্ষ্মী বলেন, আর সরস্বতী বলেন, আর সাবিত্রী বলেন। এই জন্য রাধা রানী তো স্বয়ং মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী। তা আমার স্বর্গের লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, ভাগ্য লক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী কি দরকার? বুঝতে মানুষের কম। এই জন্য ভাগবত ধর্মটি ধর্ম সুনিষ্ঠিতম প্রমাণ্যম বিশ্বকে সনায়াম। মানুষ খালি ধর্মের উপরে উপরে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে না। ধর্মের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। আপনি যদি সমুদ্রে যান, সমুদ্রের উপরে উপরে ঘুরে বেড়ান, তো কি পাবেন? সমুদ্রের উপরে ঘুরে বেড়াইলে কিছুই পাবেন না। তো পাওয়া যাবে যদি কারো জুতা নিয়ে চলে যায়, যদি কারো কিছু নিয়ে চলে যায়, ওইগুলো সমুদ্র আবার ধাক্কা মেরে দিয়ে দেয়, তাই না? ঝিনুকগুলা মরে গেলে, শামুকগুলা মরে গেলে, মাছ মরে গেলে সমুদ্রে আসলে এক ধাক্কা দিয়ে সমুদ্রের উপরে দিয়ে দিল। কিন্তু হীরামণি মুক্তা কি সমুদ্রের বাইরে কি ঘুরে বেড়ায় নাকি? হীরামণি মুক্তা, সমুদ্র তো রত্ন গর্ভা পৃথিবী। রত্ন পেতে গেলে সমুদ্রের গভীর জলে প্রবেশ করতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে ধর্মকে যাজন করতে গেলেও ধর্মের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। ওই বাইরে বাইরে খালি ধর্ম 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 বলে লাফালাফি করলে হবে না। ধর্মের 5টি অঙ্গের কথা আলোচনা করেছেন। প্রথমেই বললেন অস্ত্রেয়ম, কখনো চুরি করবেন না। তো আমরা তো অধিকাংশ লোকই চুরের মধ্যেই পড়ি। কেন? বলে গীতাতে বললেন না, ভগবানকে না দিয়ে যে খায় সেই চুর। এটা তো আমার কথা নয়, গীতাই তো লিখে দিয়েছেন ভগবান। ভগবান বলছেন আমাকে যে না দিয়ে খায় সেই চুর। তো যারা ভগবানের অনিবেদিত দ্রব্য কাছে সবই তো চুরের দলে পড়ে গেলাম। তো প্রথমেই তো বাদ হয়ে গেলাম ধর্ম থেকে। 1 নাম্বার অসত্যম, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। অস্ত্রেয়ম, চুরি করবে না। অহিংসা, কোনো প্রাণীকে হত্যা করবে না। হত্যা না করলে তুমি মাছ খাবে কেমন করে, মাংস খাবে কোথা থেকে? হ্যাঁ, আরে ডিমের ভিতরে তো প্রাণ আছে। তাহলে আমরা যে ধার্মিক ধর্ম 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 বলি, তো ধর্মের কোনটা আমরা করতেছি? ধর্মের 5টা অঙ্গের মধ্যে শৌচ, সর্বদা দেহকে পবিত্র রাখবে। কোথায় পবিত্র রাখি? একদিন মাছ খাইলে 3 দিন তাকে শরীর অপবিত্র। 3 দিন সে ভগবত সেবা পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই জন্য যারা বিগ্রহ সেবা করবে তাদেরকে প্রসাদ বুঝি সদাচারী হতে হবে। মাছ খাইয়ে বিগ্রহ সেবা করা যাবে না। তা কোথায় আছি আমরা? ধর্মের কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি? কাম্যস্য ইন্দ্রিয়া প্রত্যম লোভাতে জীবন জাতিব্বা।
ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য আমরা জীব হত্যা করতেছি। জিহ্বা, জিহ্বা যতক্ষণ জিহ্বার উপরে আছে ততক্ষণই স্বাদ, জিহ্বার নিচে চলে গেলে পরে আর খবর নাই। ভাত খেলাম না মাটি খেলাম আর কি বুঝে। জিহ্বার লালসায় যে ইতি উতি ধায়, শিষ্ণ উদর পরায়ণ কবু কৃষ্ণ নাহি পায়। কৃষ্ণকে পাওয়া এত সহজ নয়। আমরা নিজেদের জিহ্বার লোভ সামলাতে পারছি না, আর লোভে তো পাপ হবে, পাপে মৃত্যু হবে। বদন্তি তত্ত্ববিদকম যজ্ঞান ব্রহ্মানি পরমাত্মানি ভগবান তুমি শব্দ হে। তত্ত্ববিদগণ বলছেন এই ভগবানকে মানুষ তিন ভাবে উপাসনা করে থাকে, কর্ম, যোগ আর ভক্তি। যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত। কেউ যোগ মার্গে ভজন করে যাচ্ছেন, কেউ কর্ম মার্গে ভজন করে যাচ্ছেন, আর কেউ জ্ঞান মার্গে ভজন করে যাচ্ছেন। জ্ঞানীরা কি বলে? ভগবান নিরাকার, হাত নাই, পাও নাই, চোখ নাই, নাক নাই, মুখ নেই, তাই না? নিরাকার ব্রহ্ম। যদি ভগবানের কানই না থাকলে শুনে কেমন করে? এই জন্য গোপীরা বললেন যে উদ্ধব গিয়েছিলেন, তো উদ্ধব তো জ্ঞানী ভক্ত। উদ্ধব গিয়েছিলেন, বলছেন উদ্ধব তুমি আমাদেরকে উপদেশ দিতে এসে কোথায় ভুল করতেছ। কেন? যে তুমি এই যে বলতেছ এই জগতে যা আছে সব ব্রহ্ম, হ্যাঁ, এই জগতে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম, আবার বলতেছ এই তোমরা ব্রহ্মের ভজন করো। ওরে পাগল, ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মের ভজন করে নাকি? এই জন্য উপদেশ দিতে গিয়েও কখনো কখনো ঠকে যায় লোক। কি যে বলতেছে সে নিজেও বুঝতে পারছে না। এই কারণে আমাদেরকে বলছেন, ভাগবত বলছেন যে না, ভগবানের হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, নাক আছে, মুখ আছে, সব আছে। ভগবানের 8 প্রকার বিগ্রহ আছে। তার মধ্যে যে কোনো এক প্রকার বিগ্রহকে যদি আপনি শ্রদ্ধার সহিত, নিষ্ঠার সহিত, প্রেমের সহিত সেবা পূজা করতে পারেন, তাহলেই আপনার মঙ্গল, আপনার কল্যাণ হয়ে যাবে। তস্মাদেকং মনসং ভগবান সত্ততং পতি শ্রুতব্য কৃতব্যশ্চৈব ধ্যানং ধ্যানতে পূজিষ্য নিত্যদা। আপনি কায় মনো বাক্যে প্রতিদিন ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করুন, প্রতিদিন ভগবানের লীলা কথা কীর্তন করুন, প্রতিদিন আপনি ভগবানের পূজা করুন, প্রতিদিন ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে সেই প্রসাদ গ্রহণ করুন। আপনার এই পঞ্চভৌতিক দেহটাও অপ্রাকৃত চিন্ময় হয়ে যাবে। ধ্রুবের হয়েছিল, ধ্রুবের শরীরকে জমে পর্যন্ত রাখতে পারে নাই, মৃত্যুদেব পর্যন্ত রাখতে পারে নাই, এমন পরিস্থিতি হয়েছিল। শুশ্রূষ্য সদ্যবানং বাসুদেবং কথা রুচি। বলে আমাদের তো হরিকথায় রুচি আসে না, হরিকথায় আমাদের রুচি আসে না। এখন হরিকথায় রুচি আসবে কেমন করে? হরিকথায় রুচি আসতে গেলে আগে হরির ভক্তের উপরে তোমার রুচি আসতে হবে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, প্রেম। যতদিন পর্যন্ত সাধুগুরু বৈষ্ণবের উপর আপনার শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, প্রেম আসবে না, আপনি সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করবেন না, তাদের সঙ্গ করবেন না, ততদিন আপনার হরিকথায় কোনো রুচি আসবেই না। হরিকথায় রুচি আসবে না। এই জন্য বলছেন যে এই ভাগবত সপ্তাহটা নামযোগ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ নামযোগ্যতে গিয়ে তো শিকার কিছু নাই। ওখানে গিয়া দেখবেন লাফালাফি, ফালাফালি, অভিনয়, বুঝছেন? চোখে দিয়ে জল না আসলে চোখে বিক্স লাগাই দিবে, তাও কানবে। এখান থেকে আসল মজা হবে। ওই ঘাড়ের এখানে বিক্স রেখে দেয়, ওখান থেকে ফুসকর লাগিয়ে দেয়। শিকার কি আছে? কিন্তু 5 দিন যদি আপনি ভাগবত কথা শুনেন, আপনার জীবনের অনেক পরিবর্তন হবে, অনেক কিছু জানতে পারবেন, শিখতে পারবেন, বুঝতে পারবেন।
দেখেছেন তাদের কিরকম ভাব? হরে কৃষ্ণ কত সময়? আধা ঘন্টা, 40 মিনিট, 1 ঘন্টা। আর তারপরে সিনেমার যত গান, ছায়াছবির গান, সব দিয়ে হরিনামের সুরে নাচা খোদা শুরু হয়ে গেল। প্রেম কি কারো জীবনে আধা ঘন্টার জন্য আসে? প্রেম যদি একবার আসে সে কখনো বেরিয়ে যাবে না। আসর থেকে নামার পরে তিলক মুছে নিল, মালা খুলে নিল, জুতা মোজা পরে একটা সিগারেট ধরিয়ে হোটেলে গিয়ে বসে মাছ দিয়ে ভাত দিয়ে পেট ভরে খাইয়ে চলে আসলো। শতকরা 99 জন কীর্তনীয় এরকম। তুমি তোমার একাদশী করো, আমরা পারবো না, কীর্তন গাবো, একাদশী গাই, আমরা যেন ভাত চাই। এক জায়গায় গিয়েছিলাম, একাদশী দিন কীর্তন, কীর্তনীরা বলছে আমরা একাদশী করতে পারবো না, আমাদের জন্য ভাত দিতে হবে। আমি বললাম ভাই অন্নদান তো মহাপাপ। বলে তাহলে আমরা টাকা দিয়ে দাও, আমরা হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিব। বাস, আপনার যখন অন্নদান করা মহাপাপ, আপনি করবেন না, টাকা দিয়ে আমাদেরকে খাবার দিতে হবে না, আপনি টাকা দিয়ে দেন, আমরা হোটেলে খেয়ে নিব। এখন চিন্তা করতে পারছেন কোথায় যাচ্ছেন? কার মুখ থেকে হরিকথা শুনতে যাচ্ছেন? এইখানে কি বলছেন আমাদেরকে? সুশ্রুতা সদ্যবানং বাসুদেবে কথারুচি সন্মুখম সর্বং বিপ্রম পুণ্যং তিষ্ঠতি নির্বিদিতম। হরিকথা শ্রবণের যদি কেউ ইচ্ছা করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ এসে তার মনটাকে ঘিরে বসে যান। শৃণুতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তনাৎ হৃদস্ততো হিভদ্রাণী বিদুর্নীতি সুহৃদৃশ্যমাম। কি সুন্দর সুন্দর কথা বলছে। শুনবেই যদি সর্বদা কৃষ্ণ কথাই শ্রবণ করো। শৃণুতাংশ কথা কৃষ্ণ পুণ্য শ্রবণ কীর্তনাৎ। শ্রবণ করার পরে গিয়ে এটা আবার কীর্তন করবেন, আবার গিয়ে অন্যের কাছে বলবেন যে আজকে ভাগবতে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এই শুনেছি। শ্রবণ মঙ্গলম, শুনলে তো মঙ্গল, আর পালন করতে পারলে তো আর মহামঙ্গল হয়ে যাবে। পালন করতে পারলে ভগবান বলছেন যে যারা আমার লীলা কথা শ্রবণ করার জন্য মনের মধ্যে বাসনা আনে, আমি যাব হরি কথা শ্রবণ কর, বলে তখনই আমি তার রাস্তা ক্লিয়ার করে দিই, তার ব্যবস্থা করে, তার হৃদয়ের মধ্যে আমি বসে যাই। যেন তেন প্রকার তাকে কেন কেন আমি তার হৃদয়ে বসি? বলে সে আমাকে ভালোবাসে বলেই তো আমার কথা শুনতে যাচ্ছে। দেখেন ভগবান কত করুণাময়, কত দয়াময়। সে আমাকে ভালোবাসে বলেই আমার লীলা কথা শ্রবণ করার জন্য যাচ্ছে। আমার কর্তব্য কি? আমার কর্তব্য হলো আমি তার হৃদয় সিংহাসনে বসে তার কুসংস্কারের গিট একটা একটা করে খুলে দিব। আমরা তো জন্ম থেকে যে কত কুসংস্কার করে যাচ্ছি আর কত কুসংস্কার শিখে এসেছি তার তো অন্ত নেই। যা দেখেছি তাই তো শিখে যাচ্ছি। অধর্মকে ধর্ম বলেই মনে করতেছি, কুসংস্কারকে সুসংস্কার বলে মনে করতেছি। কিন্তু যখন সাধুসঙ্গ করব, সৎসঙ্গ করব, তখন বুঝতে পারবো যে না, এইটা তো ভুল শিখেছি। কারণ আমিও ছোটবেলায় একাদশী দিনে আটা খেতাম, কারণ ওখানে সব সাধুরা খায়। কিন্তু যখন আমি বৃন্দাবন ধামে আসলাম তখন দেখলাম যে না, আটাটাও তো অন্যের মধ্যে পড়ে। ধান থেকে উৎপন্ন, গম থেকে উৎপন্ন, জব থেকে উৎপন্ন, পঞ্চ রবিশস্যের অন্তর্ভুক্ত, কোনোটাই গ্রহণ করা যাবে না। তো সারা জীবন আটাদশী করেই তো যাওয়া হয়েছে, একাদশী আর হয় নাই। তো এই যে কুসংস্কার, ওরা কি বলছে? আরে বলছে অন্ন খেতে নাই, একাদশীতে রুটি খাবো। আরে বাবা, রুটিটাও তো অন্যের মধ্যেই পড়ে, কিন্তু ওই শিক্ষাটা লাভ করতে পারে নাই আর আমাদেরকে শিখাতেও পারে নাই। তো যদি কোনো ব্যক্তি নিজেই ভুল করে তো অন্যকে তো ভুলই শিখাবে, ভুল শিখাবে। বুঝেছেন? আমরা যে যেমন ভাবে শিখবো সেমনই তো হবে। তাই বলে হৃদস্তুতি হিবদ্রাণী বিদুর্নীতি সুরিসমান। ভগবান তখন তোমার হৃদয় আকাশে এসে জুড়ে বসবে।
তাহলে যারা হরিকথা শ্রবণ করতে আসেন বলে তাদের হৃদয়ে ভগবান গিয়ে বসেন। হ্যাঁ, বসেন। বলে তাহলে তো তাদের মুক্তি হয়ে যাওয়ার কথা, ভগবান যখন তাদের হৃদয়ের মধ্যে বসছেন। ভগবান তো হৃদয়ে বসছেন, কিন্তু কতক্ষণ বসতেছেন? সবসময় বসতে পারেন না তো। অনেকে হৃদয়ের মধ্যে বসার মতো জায়গাই তো ভগবান পায় না। হরি এসো হে আমার হৃদয় সিংহাসনে, তাই না? তো হরি যে আমার হৃদয় সিংহাসনে আসবেন, হৃদয়ে বসার মতো জায়গাটা তো তৈরি করে দিতে হবে। হরি যখন হৃদয় সিংহাসনে আসবেন, তাহলে দেহটা কি আপনার? আপনার দেহটা হলো একটা মন্দির, তবেই তো হৃদয়টা সিংহাসন হবে। মন্দিরের ভিতরেই তো সিংহাসন থাকে। তাহলে হৃদয়টি হলো আমাদের সিংহাসন, আর দেহটা হলো আমাদের মন্দির। এই জন্য মন্দিরের চূড়া এই যে শিক্ষা, ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক, ওই ফুটা তিলক কোন সম্প্রদায়ের নয়। হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ পড়লে পরে দেখবেন ফুটা তিলক দিলে কোনো লাভ হবে না। হরি মন্দির তিলক রচনা করতে হবে। হরি মন্দির, ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক, সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তিলক, পরিবার অন্তর্ভুক্ত তিলক। বক্র তিলক করলে হবে না, যেমন তেমন করলে হবে না, যেভাবে আছে প্রতিটি সম্প্রদায়ে সেইভাবে করতে হবে। তো হরি যে আপনার সিংহাসনে এসে বসবেন, সিংহাসনটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছেন? সিংহাসন যদি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার না করেন, তো হরি এসে বসবেন কেমন করে? একটা প্রশ্ন আসে না? আচ্ছা, আপনারা কখনো জগন্নাথপুরীতে গিয়েছেন? রথযাত্রায় দেখবেন ওখানে রথযাত্রার আগের দিনে গুন্ডিচা মার্জন হয়। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেতে দেখবেন মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তদেরকে নিয়ে গুন্ডিচা মার্জন করেছেন, মানে মাসির বাড়ি। কারণ জগন্নাথ এইখানে আসবেন, এসে 7 দিন থাকবেন। এই জন্য মন্দির ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবেই আমাদের হৃদয় সিংহাসনে যদি ভগবানকে বসাতে যাই, তাহলে এটাও আমাদেরকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হইবে, তবেই তো ভগবান বসবেন। হৃদয় সিংহাসনে না হলে তো ভগবান বসবেন না। ভগবানের বসার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিতে হয়, তবেই কি ভগবান বসবেন। আর ভগবান যখন, আমরা যখন ঠাকুর ঘরে কি করি? ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিই না, ধুনা জ্বালাই, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই, ঘিয়ের প্রদীপ। কেন? ঘরটা সুগন্ধ হবে, ঠাকুর ঘরে যাতে কোনো দুর্গন্ধ না যায়, ঠিক না? এখন আপনি যদি আগুনের মধ্যে কর্পূর দেন, তো কর্পূরের গন্ধই করবে। আর আগুনের মধ্যে যদি প্লাস্টিক দেন, তো প্লাস্টিকের গন্ধ করবে। এখন বুঝে নেন, আমাদের পেটের ভিতরে কিন্তু জঠরগ্নি আছে। ওই পেটের মধ্যে জঠরগ্নির মধ্যে ওখানেও যা দিবেন তাই তো গন্ধ করবে। শুটকি দিলে শুটকির গন্ধ করবে, মাছ দিলে মাছের গন্ধ করবে, পেঁয়াজ দিলে পেঁয়াজের গন্ধ করবে, মদ দিলে মদের গন্ধ করবে। আগুনে যেটা দিবেন সে তো সেই রকমই গন্ধ বের করে দিবে। তাহলে হরিটা বসবেন কোথায়? এসে হরি এসো আমার হৃদয় সিংহাসনে। এই জন্য হরি সবার হৃদয়ে বসার স্থান পায় না। তবুও হরি দয়াময়, তিনি আসেন। দেখি আজকে একটু হরিকথা শুনেছে, কালকে একটু শুনবে, পরশু একটু শুনবে, আর আস্তে আস্তে তার হৃদয়ের ময়লাটা দূর হবে। যাবস্তু হৃদয়ম মলিনম পাপে পাপে মলিনম। যতদিন দ্বারা আপনার পাপের দ্বারা আপনার হৃদয়টা মলিন হয়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান কিন্তু আপনার সিংহাসনে বসতে পারবেন না। ভগবানকে বসানোর জন্যই এই হৃদয় সিংহাসনকে পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভেদে হৃদং গ্রন্থি নাম দত্তম সংশয় সংসার সর্ব সংশয়। এই জন্য ভগবানকে লাভ করতে গেলে আগে ভগবানের ভক্তের সঙ্গ লাভ করতে হবে।
ভক্তের সঙ্গ যখন আপনি করবেন তখন আপনি ভগবানের মহিমাটা বুঝতে পারবেন। তখন আপনার এই সদাচার আসবে, আচার ব্যবহার আসবে, সদাচার গুলি আসবে কিভাবে পালন করতে হয়। এই যে বাসুদেবে ভগবতী কুর্যাত্তু প্রসাদায়িনম, ভগবানের কৃপা পেতে গেলে কিছু করতে হবে। প্রসাদ মানে কৃপা, তো কৃপা মানে কি? করে পাওয়া। আচ্ছা, আপনি যদি কিছুই না করেন তাহলে ভগবানের কৃপাটা পাবেন কোথার থেকে? কিছু না কিছু তো আপনাকে করতে হবে। কৃপা, ক্রি ধাতু ডুক্রিয় করণে, কৃপা মানে কিছু করে পাওয়া। তো ভগবানের কৃপা করার আগে ভগবানের ভক্তের কৃপা হওয়া চাই। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা না হলে ভগবানের কৃপা হয় না। এই জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। দেবর্ষি নারদ তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে তিনি সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছেন। তো হঠাৎ দেখেন একটা ছোট্ট পাখি, টিটোরিও পাখি, ছোট্ট একটা পাখি। পাখিটা কি করতেছে? সমুদ্রে গিয়ে চুপ করে জল নিচ্ছে ঠোঁটের মধ্যে। সমুদ্রের জল তো নোনতা জল, এনে বাইরে ফেলে দিচ্ছে, খাচ্ছে না। সমুদ্রের জল কি খাওয়া যায়? যদি কেউ দীঘা গিয়ে থাকেন বা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে থাকেন বা দ্বারকায় গিয়ে থাকেন অথবা জগন্নাথপুরীতে, দেখবেন তো সমুদ্রের জল মুখে নিয়ে খাওয়ার মতন কোনো শক্তি নেই। পাখিটা কিন্তু বারবার যাচ্ছে, গিয়েই চঞ্চু মারতেছে। আর পাখির একটা ছোট্ট পাখি, তার মুখের মধ্যে কয় ফুটা জল উঠবে বলেন তো? 1 ফুটা, 2 ফুটা, তার থেকে বেশি তো ধরবেই না। সেইটুকু জল নিয়ে আসছে, তাও খাচ্ছে না, ফেলে দিচ্ছে। দেবর্ষি নারদ বলছে, ওহে পক্ষী, তুমি একবার যখন সমুদ্রে গিয়ে চঞ্চু মেরে দেখেছো সমুদ্রের জল নোনা, ওটা সেবা করার, পান করার উপযোগী নয়। তো বারবার এত কষ্ট করে উড়ে উড়ে যাচ্ছ, সমুদ্র থেকে জল আনছো, এনে বাইরে ফেলতেছ, তার কারণটা কি? এত পরিশ্রম করার? পক্ষীটা তখন বলছে, দেবর্ষি নারদ, আমি জল পান করার জন্য গিয়ে জল আনতেছি না। কেন? বলে আমি সমুদ্র শুকাইবার জন্য। সমুদ্র শুকানোর জন্য? কেন? বলে আমি 2টা ডিম পেরেছিলাম এখানে, সমুদ্রের তীরে 2টা ডিম পেরেছিলাম। এমন জোরে সমুদ্রে ঢেউ আসলো, আমার ডিম 2টা ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আমার আদরের সন্তান, আমার বংশধর এই ডিমের ভিতরে আছে। তো আমার ভালোবাসার বস্তু, আমার আদরের বস্তুটা সমুদ্রদেব নিয়ে গেল, সেটা তো ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই আমিও জিদ করেছি, সমুদ্রকে শুকিয়ে আমার ডিম 2টা নিয়ে চলে আসবো। দেবর্ষি নারদ বলছেন, তুমি যদি ব্রহ্মার পরমায়ু কাল পর্যন্ত সময় পাও, তোমার আয়ু বাড়ে, তথাপিও পারবে না। 1 কোটি বার যদি তুমি পক্ষী জন্মগ্রহণ করো, তাও তুমি পারবে না সমুদ্র শুকিয়ে ডিম আনতে।